प्यारे दर्शकों, आज सिखा दे पंजवें गुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सांझीवालता दे मुदाई ते मनुखता दे रहबर ਨੂੰ याद करदियां मैं उन्हां दे चरणां विच नमन करदी हां। गुरु अर्जन देव जी दे महान शहीदी पर्व है जिन्हां ने मनुखता ਨੂੰ सांझीवालता दा उपदेश दिता। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ते सांस्कृतिक मंत्री ਊਸ਼ਾ ठाकुर जी ਨੂੰ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदी हां जिन्हां ने मैनू पंजाबी साहित्य अकैडमी के निर्देशक के रूप में पंजाबीयत की सेवा करने का मौका दिता है। आज इस ऑनलाइन प्रोग्राम साडे विच जीवन परिचय देने वास्ते आगे हैं रतनजीत सिंह जी शहरी जो एक शिक्षक हैं नाले पत्रकार हैं। रतनजीत सिंह जी शहरी दे पत्रिका विरासत विच 5 वर्षों तो आप बतौर मुख्य संपादक हैं नाले उन्हां दी शोध निरंतर जारी है। उन्हां दे काफ़ी प्रकाशन लेख भी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश पंजाबी समाज की उपलब्धियां विच उन्हां दी किताब अजे प्रकाशधीन है। नाल ही साडे नाल हैं डॉक्टर गुरविंदर सिंह गिल जो पिछले कई वर्षों तो MB खालसा महाविद्यालय इंदौर के भाषा विभाग के अध्यक्ष हैं। उन वर्तमान विच एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज माओ के प्राचार्य के रूप में अपनी सेवावां दे रहे हैं। आप MPhil भी हैं ते डबल PhD भी हैं। उन्होंने अपने कई जगह ते शोध पत्र भी उन्होंने पब्लिश हो चुके हैं। नाल ही समाज सेवा विच गुरु सिंह सभा विच भी अपनी सेवावां दे चुके हैं। गुरु सिंह सभा के अलावा आप 31 वर्षों तो इंदौर विच महाराजा मरी माता चौराहा दे भी सदस्य रहे। साडे विच कीर्तन वास्ते अमृतसर तो हजूरी रागी कीर्तन जत्था गुरदेव सिंह जी वीरका ते उन्हां दा पूरा जत्था साडे विच गुरु अर्जन देव जी महाराज दी गुरबाणी दे बारे कीर्तन करनगे। आओ असी व्याख्यान सुनिए नाल ही कीर्तन सुन के गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दी गुरबाणी नू अपने जीवन विच उतारदिया होया अपना जन्म सफला करिए। मैं अमर शहीदों की चारण उनकी यश गाया करती हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करती हूँ। संस्कृति विभाग के माध्यम से पंजाबी अकादमी के निर्देशक आदरणीय नीरू सिंह जी और अर्जुन देव के पावन चरित्र स्मरण का जो पुनीत आयोजन किया मैं बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं गुरु अर्जुन देव जिन्हें त्याग तपस्या बलिदान आदर्श सिद्धांतों की प्रतिमूर्ति थे। वो शहादत सरताज और शांति दूत कहलाते थे। उनके पिता चतुर्थ गुरु श्री रामदास जी ने उनके दीर्घ गंभीर स्वभाव को देखते हुए 18 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही उन्हें गुरु गादी सौंप दी थी। गुरु अर्जित देव ने हमें बताया कि धर्म श्रद्धा मात्र नहीं है, धर्म तो लोकहित कारिणी शक्ति और जन्मभूमि की भक्ति ही है। उन्होंने समझाया कि कीर्तन स्मरण और भजन ये अपने इष्ट के समीप जाने के सशक्त माध्यम है। उन्होंने अपने छोटे भाई गुरुदास के साथ मिलकर गुरु ग्रंथ साहब का सफल संपादन किया। 30 रागों को गुरु ग्रंथ साहब ने समाहित करते हुए उन्होंने हम सब का मार्ग भक्ति के लिए प्रशस्त किया। देश की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ कि आइए हमारे गुरुओं की त्यागी परंपरा को हम हमारे भीतर समाहित करें और ये सुनिश्चित करें कि आज के इस दौर में अपने देश के रक्षार्थ धर्म संस्कृति की रक्षार्थ आप और हम क्या करें। 21वीं शताब्दी का जगत गुरु भारत यदि बनाना है तो इस त्यागी परंपरा को हमें निर्विघ्न आगे बढ़ाना होगा। किसी ने बहुत ठीक कहा है
समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। आइए हम सब हमारी भूमिका गुरु अर्जुन देव के चरणों से आशीर्वाद लेकर प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सत्कारयोग साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महान शहीद गुरु ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ मध्य प्रदेश शासन की संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के सीनियर डायरेक्टर, मध्य प्रदेश पंजाबी साहित्य अकेडमी की डायरेक्टर श्रीमती नीरू सिंह जी का धन्यवाद करता हाँ जिन्हें इस प्रोग्राम में शामिल होने का मान दिता है। सिख धर्म संसार के महत्वपूर्ण धर्मों विचों नवा ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ धर्म है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिख धर्म दर्शन का मूल आधार ਅਤੇ मानवी मुल्लां का अथाह भंडार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिख धर्म के पावन धार्मिक ग्रंथ होने के नाल जाहिरा जहूर हाजरा हजूर सच्चे पातशाह हैं। इस दे संकलन की आरंभता गुरु नानक पातशाह ते प्रकट हुई धुर की बाणी नाल हुई। इस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश आरंभ गुरु नानक के आगमन नाल होया अते इस महान ग्रंथ का संपादना कार्य श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज द्वारा संपूर्ण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपादना कार्य गुरु अर्जन देव जी द्वारा मानवता लई कीता गया बहुत वड्डा परोपकार है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना का कार्य पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी द्वारा 1599 ईस्वी विच आरंभ होया। इसकी तैयारियां कुछ साल पहला तो आरंभ हो गई सन। संपादना के कारज लई अमृतसर के बिल्कुल नज़दीक रामसर के रमणिक स्थान की चोण की गई। इस पवित्र आदि ग्रंथ को लिखण का मान भाई गुरदास जी को प्राप्त होया अते 1604 ईस्वी को यह महान कारज संपूर्ण होया। आदि ग्रंथ का पहला प्रकाश 1 सितंबर 1604 ईस्वी को श्री हरमंदर साहब विखे किया गया अते बाबा बुढ़ा जी इस दे पहले ग्रंथी वजों स्थापे गए। इस पहले प्रकाश के समय जो हुक्मनामा आया वो ये है, सूही महला पंजवा संतां के कारज आप खलोया हर कम करावन आया राम। तरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। अमृत जल छाया पूरन साज कराया सगल मनोरथ पूरे। जय जयकार भया जगंतर लाथे सगल विसूरे। पूरन पुरख अच्युत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया। अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम प्याया। आने वाले समय विच असीं वेखदे हां कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब जदों आनंदपुर छड्डण तो बाद तलवंडी साबो पुजे तां उत्थे आदि ग्रंथ की संपूर्ण बाणी नूं लिखती रूप प्रदान किया। इस लिखती रूप की कारज सेवा भाई मनी सिंह जी के हिस्से आई। इस ग्रंथ विच गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी दर्ज की गई अते जीजावंती राग शामिल करके रागां की गिनती 31 कर दी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब जी ने 1708 ईस्वी विच ज्योति जोत समाउण वेले इस पवित्र धर्म ग्रंथ को गुरगद्दी दे सिखां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ लाया। आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे जो प्रभ को मिल बो चाहे खोज शब्द मिले। इस तरह आदि ग्रंथ तो गुरु ग्रंथ साहब के रूप विच शब्द गुरु की प्राप्ति सिखां नूं होई। संसार के धर्म इतिहास विच यह पहला पावन ग्रंथ है जिसका संकलन कारज सिख धर्म के बाणी श्री गुरु नानक देव जी पातशाह जी ने आप आरंभ किया। गुरु नानक पातशाह ने अपनी उदासियां समय उन्हां सारे भगतां की बाणी एकत्रित कर ली सी जेड़े धर्म वंड वनन वंड श्रेणी वंड जात पात छूत छात
ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਈ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪੋਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਪਾਵਨ ਪੋਥੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, 11 ਭੱਟ ਅਤੇ 4 ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ 36 ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰਹਤ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ, ਇਸ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਆਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਸੰਗੀਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 31 ਮੁੱਖ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਆਰੰਭ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਅਲਾਹੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਅੰਗ 1 ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1423 ਅੰਗ ਤੇ 8 ਰਹਿ 10 20 ਤੇ ਅਨਹਦ ਰਾਗਨਾਦ ਨਾਲ ਸਮਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗ 1 ਤੋਂ 13 ਤੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਅੰਗ 14 ਤੋਂ 1353 ਤੱਕ ਰਾਗ ਯੁਕਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗ 1353 ਤੋਂ 1430 ਤੱਕ ਰਾਗ ਮੁਕਤ ਬਾਣੀਆਂ ਦਰਜ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਛਾਪ ਮੋਹਰ ਹੇਠ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, 9ਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39, ਵਾਰ ਆਸਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ 9ਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਇੰਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਕ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਹੋਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨੋ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਕੀਕਰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ
ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਉੱਤਮਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਨਮ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਦੂਕੜੀ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼, ਬ੍ਰਜ, ਅਵਧੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਰਾਠੀ, ਬੰਗਲਾ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਵੰਡ, ਵਰਨ ਵੰਡ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਛੂਤ ਛਾਤ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਹਿਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 24 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 24 ਹੀ ਅਸਪਦੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਹਰੇਕ ਅਸਪਤੀ ਦੀਆਂ 8-8 ਤੁਕਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 10-10 ਸਤਰਾਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 24,000 ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਓ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 24 ਅਸਪਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੀ ਅਸਪਦੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾलसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सुरतालजीत कौर। हम ये शब्द मध्य प्रदेश शासन संस्कृत विभाग की पंजाबी साहित्य अकेडमी भोपाल की ओर से श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत दिवस के विशेष अवसर पर प्रस्तुत करने जा रही हैं। इसके लिए अकेडमी की निदेशक श्रीमती नीरू सिंह ज्ञानी जी का धन्यवाद। आज का ये विशेष प्रोग्राम संसार भर में फैली हुई महामारी से नेगेटिविटी को अच्छे समय में बदलने के लिए श्री दीपक कुमार और उनके साथियों की ओर से विशेष समागम, जिसमें अरदास और शब्द गुरबानी का उपराला भी किया गया है। इस आज के प्रोग्राम में हमारे सत्कारयोग भाई गुरदेव सिंह वेरका हजूरी रागी श्री दरबार साहिब शब्द गायन करने जा रहे हैं। धन्यवाद। कौन मुआ रे कौन मुआ, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिलकर विचारा, ये तो चलत पया। कौन मुआ रे कौन मुआ, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिलकर विचारा, ये तो चलत पया। कौन मुआ रे कौन मुआ। पवन में पवन समाया,
ਪਿਆ ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ ਅਗਲੀ ਕਿਛ ਖਬਰ ਨ ਪਾਈ ਰੋਮਨ ਹਾਰ ਬਿਊਰ ਸਦਾਈ ਅਗਲੀ ਕਿਛ ਖਬਰ ਨ ਪਾਈ ਰੋਮਨ ਹਾਰ ਬਿਊਰ ਸਦਾਈ ਭਰਮ ਮੋਹ ਕੇ ਬਾਂਦੇ ਬੰਦ ਸੁਪਨ ਪਿਆ ਪਖਲਾਏ ਅੰਦ ਭਰਮ ਮੋਹ ਕੇ ਬਾਂਦੇ ਬੰਦ ਸੁਪਨ ਪਿਆ ਪਖਲਾਏ ਅੰਦ ਸੁਪਨ ਪਿਆ ਪਖਲਾਏ ਅੰਦਰ ਸੁਪਨ ਪਿਆ ਪਖਲਾਏ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੁ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਤੋ ਚਲਤ ਪਿਆ ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ ਇਹ ਤੋ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਕਰਤਾਰ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ ਤੋ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਕਰਤਾਰ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਕਰਤਾਰ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ ਇਹ ਤੋ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਕਰਤਾਰ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ ਨਹਿ ਕੋ ਮੂਆ ਨਹਿ ਮਰਨ ਜੋਗ ਨਹਿ ਬਿਨਸੈ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋਗ ਨਹਿ ਕੋ ਮੂਆ ਨਹਿ ਮਰਨ ਜੋਗ ਨਹਿ ਬਿਨਸੈ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋਗ ਨਹਿ ਬਿਨਸੈ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋਗ ਨਹਿ ਬਿਨਸੈ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋਗ ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਤੋ ਚਲਤ ਪਿਆ ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ
हारे को बल जाओ। जो ए जानो सो ए जाए, जानन हारे को बल जाए। कहु नानक गुर परम चुकाया, ना कोई मरै ना आवे जाया। कहु नानक गुर परम चुकाया, ना कोई मरै ना आवे जाया। ना कोई मरै ना आवे जाया। ना कोई मरै ना आवे जाया। कौन मुआरे कौन मुआ, कौन मुआरे कौन मुआ। ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो चलत पया। कौन मुआरे कौन मुआ, कौन मुआरे कौन मुआ। ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो चलत पया। कौन मुआरे कौन मुआ, कौन मुआरे कौन मुआ। कौन मुआरे कौन मुआ। ज्योति ज्योत जली, संपूर्ण चीरा। ज्योति ज्योत जली, संपूर्ण चीरा। ज्योति ज्योत रही, संपूर्ण चीरा। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ। ज्योति ज्योत रही, संपूर्ण चीरा। ज्योति ज्योत रही, संपूर्ण चीरा। ब्रह्म दीसे ब्रह्म सुनिए, एक एक बखानिए। ब्रह्म दीसे ब्रह्म सुनिए, एक एक बखानिए। आत्म पसारा करनारा, प्रभु बिना नहीं जानिए।
ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਹਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਆ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੈ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੋਆਰਾ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੈ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੋਆਰਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਆਰਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਆਰਾ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁਗਤਾ ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁਗਤਾ ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁਗਤਾ ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਈ ਜਾਣੈ ਜਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਈ ਜਾਣੈ ਜਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ ਜਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ ਜਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਆ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਊਸ਼ਾ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਘਰ 19 ਵਿਸਾਖ ਸੰਮਤ 1620 ਅਰਥਾਤ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1563 ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ 11 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਬੇਣੀ ਕੋਲੋਂ, ਗਣਿਤ ਵਿੱਦਿਆ ਮਾਮਾ ਮੋਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ 1570 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਤੁੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 700 ਅਕਬਰੀ ਮੋਹਰਾ ਦੇ ਕੇ 500 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੱਕ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪੰਜਰੀ ਬੇਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਦੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 23 ਹਾੜ ਸੰਮਤ 1636 ਨੂੰ ਮੋਹ ਪਿੰਡ ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਲਈ ਹੱਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸੰਨਚਿਤ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 21 ਹਾੜ ਸੰਮਤ 1652 ਅਰਥਾਤ 19 ਜੂਨ 1595 ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਹਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 1583 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਸਨ 1586 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ 1588 ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਖਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਚਰਜ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੱਕ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। 1590 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਲ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1590 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਣ ਉਪਰੰਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹਨ ਆਪ ਤਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋੜੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਹੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। 1593 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੂਹ ਲਗਵਾਇਆ। 1596 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿਤ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 2 ਹਾਟੇ 4 ਹਾਟੇ ਖੂਹ ਲਗਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ 6 ਹਾਟਾ ਖੂਹ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛਰਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਲਗਵਾਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਭੁਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾ ਕਾਰਨ ਸੰਨ 1597 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਚੋਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਉਲੀ ਬਣਾਈ, ਲੰਗਰ ਲਗਵਾਏ, ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। 1598 ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਗੀਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੂਚ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਲਗਾਨ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਨ 1599 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਰਚਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੁਣੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਲਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੰਦੂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਦਈ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਸ ਤੇ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਅੰਤ 16 ਮਈ 1606 ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਆਪਸੀ ਦਵੇਸ਼, ਈਰਖਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਅਰਜਨ ਬਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪਤੰਗ ਜਨੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪਤੰਗ ਜੋਤੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਮੇਰੇ ਜਿਉ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਮੇਰੇ ਜਿਉ ਪੀੜ ਪਈ ਚਿਤ ਅਵਰ ਬਿਆਨੀ ਪੀੜ ਪਈ ਚਿਤ ਅਵਰ ਬਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਿਲ ਪਵਰ ਜਿਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਿਲ ਪਵਰ ਜਿਉ ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਆਪ ਬਖਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਆਪ ਬਖਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ
ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਟੋ ਸਭੇ ਕੀ ਸਮਾਲ ਆਪਣੀ ਮੇਰ ਕਰ ਅਨ ਪਾਣੀ ਮੁਝ ਪਾਰ ਦੁਖ ਦਾਲਤ ਪਨ ਤਰ ਜਗਤ ਜਲੰਦ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਗਤ ਜਲੰਦ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਗਤ ਜਲੰਦ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ 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 ਭਗਤ ਜਲੰਧਰ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਗਤ ਜਲੰਧਰ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਪਰੇ ਤੇਲੇ ਹੋਗਾ ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਪਰੇ ਤੇਲੇ ਹੋਗਾ ਤੇਲੇ ਹੋਗਾ ਤੇਲੇ ਹੋਗਾ ਜਗਤ ਜਲੰਧਰ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਗਤ ਜਲੰਧਰ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ
ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ 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 ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ